بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ فیڈرل کیبنٹ نے بڑا ایک آج اہم فیصلہ کیا بلوچستان کے حوالے سے کہ ناراض بلوچ رہنما، مگر ایسے ناراض بلوچ رہنما جن کے کنیکشن جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ نہ ملتے ہوں، بھارت نواز نہ ہوں، ان کے ساتھ بات کی جائے گی۔ دوسرا اہم فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ جو پروٹوکول ہیں یا جو سیکیورٹی کے نام پہ جو ایک موومنٹس ہو رہی ہیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں، شکایات آئی ہیں کہ وہ جو بیجا پروٹوکول ہے استعمال کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر ہدایت کی ہے کہ پروٹوکول میں کمی لائی جائے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج گفتگو کی ہے اور ڈیل کی خبروں کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا، اس خبروں کی تردید کی، ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات تھی جب بلوچ ناراض بلوچ رہنماؤں کے حوالے سے کہا تو انہوں نے عمران خان صاحب کے اس واقعے کا حوالہ دیا جب وہ ہزارہ کمیونٹی کا معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات سے قبل عمران خان صاحب کو ہزارہ برادری کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ پھر اسرائیل کے حوالے سے مریم صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی کوئی تردید نہیں ہو رہی۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے، یہ بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ جو پھر پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی ہوا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب ذرائع کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں اپوزیشن کی، وہ کیا معاملہ ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ نیب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور ساتھ ساتھ نیب نے آصف علی زرداری صاحب کی جو انکوائری ہے نیو یارک کے اپارٹمنٹ کے حوالے سے جو لیٹر بھیجا تھا زرداری صاحب نے، آج بیل اپلیکیشن اس پہ فائل کیا۔ تو یہ سب معاملات چل رہے ہیں، گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری ہیں برائے امور خارجہ محترم جناب محترمہ اندلیب عباس صاحبہ۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما صوبائی وزیر محترمہ شیلا رضا صاحبہ۔ اندلیب صاحبہ، پہلے تو چونکہ فارن پالیسی آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، گرپ بھی ہے چیزیں، یہ آج پھر سوال ہوا، یہ بازگشت کیوں بار بار آتی ہے، یا یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، صرف سیاسی بیان بازیاں ہیں؟ مریم صاحبہ کہتی ہیں چونکہ تردید نہیں ہوتی لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ شاید اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، کوئی تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ معاملہ ہے کیا؟ شکریہ جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایک دفعہ نہیں، ہر جگہ اسمبلی کے فلور پہ بڑی کلیئرلی یہ سٹانس لیا گیا ہے کہ جی اسرائیل کو ہم نہیں مانیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک مثالی کردار جو آج تک تاریخ میں کبھی نہیں دیا گیا، پاکستان نے پلے کیا جب اسرائیل نے بمباری کی فلسطین کی۔ ٹھیک۔ پاکستان کے وزیر خارجہ، ساری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے لابی کی، وزیر خارجہوں کو اکٹھے کر کے گئے، وہاں یو این ایس سی کا اجلاس ہوا اور یو این جی اے کا اجلاس ہوا، جس میں سیز فائر امیڈیٹلی جو پاکستان میں قرارداد پیش کی گئی وہ مانی گئی، سیز فائر ہوا، اور یو این جی اے کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے فوراً پاکستان کا وزٹ کیا۔ یہ ساری جو جس کو کہتے ہیں سیکوینس آف ایونٹس، یہ فورن پالیسی میں پاکستان کی بھی اور بہت کم ممالک میں ایسا ہوگا۔ ہاں، مریم صاحبہ اور ان کے والد صاحب جو ہے نواز شریف صاحب، بہت دفعہ انہوں نے بہت سی باتوں پہ بہت سے بیانات دیے، لیکن میں پوچھتی ہوں ان کو کہ جب پیلسٹین کا مسئلہ تھا تو مجھے بتائیں کہ ان کے کہاں بیانات تھے، کدھر گئے بیانات، کدھر گئی ان کی ہمدردی، کدھر گئے ان کے ایفرٹس؟ باہر بیٹھے ہوئے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے جیسے وہ کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان پہ کہ وہ چپ کیوں کر گئی۔ دو وجہ سے وہ چپ کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل سارے لوگ جو ہیں، سارے جو اینالسٹ ہیں، میں ابھی ایک پروگرام ریکارڈ کر کے آئی ہوں، انہوں نے پہلے مجھے پوچھا ہے، اور ان کی پارٹی والے بھی تھے میرے ساتھ، ان کو پوچھا کہ بھئی مریم آج کل چپ ہے، شہباز شریف بول رہے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو کیا مریم کی ڈیل ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ؟ آپ کو ویڈیو یاد ہے جو مریم نے لگائی تھی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا کوئی بندہ گیا ان سے ملنے، اور پتہ چلا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی نواز شریف کی ڈیلیگیشن آئی تھی میرے سے ملنے، پھر وہ ڈیلیٹ ہو گئی، لیکن اس وقت تک سب کو آپ دکھا چکے تھے۔ تو چونکہ خود ان کا ماضی ایسا رہا ہے، اور ابھی بھی ان کی خاموشی جو ہے پراسرار خاموشی کئی ٹاپکس پہ، وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ وہ لندن میں بیٹھے
पोलो ग्राउंड में बैठे जो जिनका जीना मरना लंदन में है, जिनके असासे लंदन में है, जिनके बच्चे लंदन में है, जिनका सब कुछ लंदन में है, वो बैठ के यहाँ इज़हार अफसोस कर रहे हैं। तो ठीक मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा क्लैरिटी और कोई स्टांस में ना थी ना है। अली गौर साहब, अब जो अंदलीब साहबा कहती है हमारा स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है, खामोशी आपकी तरफ से है और वो खामोशी दो तरफा, यानी एक सियासी पुरस्रार खामोशी भी है और इजराइल वाले मामले के ऊपर भी खामोशी है। तो इबहम, कन्फ्यूजन जो चीज़ है वो आपके एंड पे है, हमारे एंड पे कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदलीब साहिबा माशाल्लाह काफ़ी हमारी समझदार पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन मुझे वो एक शेर का सिर्फ मुझे आधा फिक्रा ही पढ़ना मुनासिब है कि बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। मतलब है कि ये तो एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि पाकिस्तान को इन 3 सालों में खारजा अमूर पे जिस तरह से पसपाई हुई है, जिस तरह से हमारी खारजा पॉलिसी मतलब है पिटी हैं और पूरी दुनिया के सामने मतलब है कि हम एक्सपोज हुए हैं उन चीज़ों में कि हमारी खारजा पॉलिसी वाकई नाकाम है। हम एक कामयाब रियासत थे, लेकिन आज इन लोगों की पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, इनके सियासी इंतशार और सियासी जो मैं समझता हूँ कि इनकी नाइंसाफ़ियाँ और मुआशी इनकी नाकिस और नालायकी वाली जो पॉलिसियाँ हैं, फिर इनके जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं, इन्होंने मुल्क को उस दो राहे पर ला के खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान शायद उस इन तमाम जो है हमारी जो नाकामियाँ हैं उसको हम अफोर्ड नहीं करते और हम इस तरह की नाकाम रियासत नहीं थे जिस तरह जिस नेज पर कहते हैं हमारे यहाँ तो क्लैरिटी है, आप क्यों ये कहते हैं? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना। देखें, इनके यहाँ क्या क्लैरिटी है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि चले कश्मीर के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम अदवार आए, मार्शल लॉ के दौर भी आए, पॉलिटिकल दौर भी आए, लेकिन जो कश्मीरियों के साथ आज इनके दौर में हुआ और जब इंडिया ने उसका कश्मीर की मुतनादे हैसियत जो थी वो ख़त्म की, तो आपको याद होगा कि मोदी ने पूरी दुनिया का दौरा किया और इनके वजीर खारजा जो थे, पता नहीं वो ट्रंप के साथ इमरान खान क्या डील करके आए थे कि वो सिर्फ मुल्तान से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इस्लामाबाद से भी नहीं करते थे। मतलब है कि वो एक तरफ आप शामियाने बजा रहे थे कि हम ट्रंप के साथ, एयरपोर्ट से इमरान खान को रिसीव किया गया और बड़ी धमालें डालकर उनको उनके घर तक पहुंचाया गया। दूसरी तरफ मोदी जश्न मना रहा था कश्मीर को फतह करने का, इधर ये ट्रंप के साथ। तो इसका मतलब है कि ये कोई डील करके आए थे और ये तो अभी आपको ऐसा लगता है कि कोई डील नजर आता है? सर मेरी हाफ साहब मुझे भी बात करने का प्लीज मौका दें। दलीब साहबा ने काफी रोशनी डाली और आपने बड़े गौर से सुनी है बातें। मैं कह रहा हूं टॉपिक पे असल में आ जाए तो उन जितना लायक फायक तो नहीं है, लेकिन गुजारिशात तो आप सुने मेरी। मकसद ये है कि ये जो अब फलस्तीन का मसला हो, हमारी हुकूमत, हमारा प्राइम मिनिस्टर असेंबली में आपको नजर नहीं आएगा। कश्मीर का मसला हो, आपको हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो असेंबली में नजर नहीं आएगा। जो अगर कोई और अहम मौका हो, चाहे वो कोरोना का पेंडेमिक हो और खुद उसकी मीटिंग बुलाएं, अपनी बात करके उठ जाते हैं मौसूफ और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की बात सुनना पसंद नहीं करते। और एक तरफ आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आपने कुलभूषण को एनआरओ दिया, आपने उसके लिए लेजिस्लेशन की, आपने उसके लिए ऑर्डिनेंस निकाला और पूरी कौम से और असेंबली से 40 दिन आपने छुपाए रखा। उसके बाद फिर आप एक्सपोज हुए। मकसद ये है, मुझे ये बताएं कि फलस्तीन के ऊपर पूरी कौम की तर्जमानी करते हुए ऑपोजिशन जो है हर मौके पर सिर्फ अपनी कौम की वजह से हम असेंबली के फ्लोर पर भी हुकूमत के साथ इकट्ठे खड़े हो गए, सिर्फ इस वजह से कि ये कोई हुकूमत या अपोजिशन का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की तर्जमानी के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती और यकजहती के लिए। लेकिन आखिर में मैं अपनी बात समेटते हुए एक गुजारिश करूंगा। आप सब गुजारिश ये है कि इस वक्त हम मतलब है कि कोई भी इशू आता है तो वजीर आजम को चाहिए कि वो असेंबली के फ्लोर पर आकर अवाम को एतमाद में ले। दूसरी तरफ से चे में गोइयां उठती हैं। इंदलीब साहबा ने अपने पूरे टाइम में
آپ نے دیکھ لیا کہ اگر انہوں نے 5 منٹ بات کی تو 4 منٹ نواز شریف اور مریم کو برا بھلا ایز یوزل کہتے ہوئے، چونکہ ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہے. اگر ان کی کوئی کارکردگی ہو، اگر ان کی کوئی ایفیشنسی ہو تو یہ ہمیں کم ڈسکس کریں، اپنی ایفیشنسی زیادہ بتائیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا. نہیں، وہ نہیں بتانا، چونکہ بتانے کے قابل نہیں ہے، نہ کچھ انہوں نے کیا ملک کا بیڑا غرق کرنے کے علاوہ. لہذا نواز شریف نے یہ کہا. مجھے یہ بتائیں عمران خان کی اولاد کہاں بیٹھی ہے؟ اب میں صرف جائز اولاد کا پوچھ رہا ہوں، میں کو گالی نہیں دے رہا، میں باقی باتیں تو غیر مناسب لگتی ہیں اگر میں پروگرام میں ڈسکس کروں. ان کی جائز اولاد کدھر بیٹھی ہے؟ انگلینڈ میں بیٹھی ہے یا پاکستان میں بیٹھی ہے؟ چلیں علی گوھر صاحب آگے. میں شہلا صاحب کنفیوژن کیوں ہوتی ہے؟ مطلب گورنمنٹ کلیئرٹی دے رہی ہے، دوسری طرف اپوزیشن یہ برائے سیاست کی وجہ سے کرتی ہے، یا واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس وقت جو انسرٹنٹی ہے پاکستان کی، چاہے خارجہ سائیڈ ہو چاہے انٹرنل سائیڈ ہو، اس میں تو حکومت کے پاس تو بولنے کو کچھ بھی نہیں ہے. ساری آج 159 کا ڈالر ہے اس وقت، اور جون کے مہینے میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس میں ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہے. پھر آپ کے انٹرنل سیکیورٹی بھی اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. دین آپ کے افغانستان کی طرف جو صورتحال ہے وہ الگ ہے. اور ایک ایسے وقت میں ہم جب دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے رویے کو کہ بلوچستان میں وہ قوتیں بھی جو ہتھیار بند ہیں، بے شک ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے دشمن ممالک میں ہیں یا نہیں، بٹ ہتھیار بند ہیں. آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ان سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اپنی اپوزیشن کو آپ ابھی تک نہیں کر رہے، جن کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جن کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. تو پھر اس طرح کی باتیں اپوزیشن کیوں چھوڑے گی انہیں کسی محاذ پہ؟ انہیں کیوں چھوڑے گی؟ اس پہ کیوں نہیں ہنسے گی کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ وہاں سے کوئی شیڈول کے تحت نہیں نکلا، بلکہ اس نے کہا جی ہم خالی کر رہے ہیں، ڈیٹ نہیں دی، اور وہ اس نے سیف ایگزٹ لیا اور نکل گیا. بگرام میں جو مشینری امریکہ کی کس طرح سے اس کے ساتھ ہوا، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اس میں آپ کہہ رہے ہیں اب ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. بھائی جو جنگ کر رہے تھے وہی نکل گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے. تو ہم پہ تو یہ مسلط کی بھی جنگ تھی. آپ کہہ رہے ہیں ہم کسی کو ڈو مور نہیں کہیں گے. بھائی آپ مثال بھی غلط دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر ہمارا ایک دہشت گرد لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ہم وہاں پہ کیسے حملہ کرتے ہیں؟ آپ کا دہشت گرد دنیا کے ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہے. آپ کے دہشت گرد نے دنیا کے بچوں کو، فوجیوں کو نہیں مارا ہے، مذہب کے نام لے کر پوری عمارتیں نہیں گرائی ہیں. وہ آپ کے ملک کا وہ ہے جس کا ہم کراچی میں آپریشن کر چکے. لیکن یہ جو دہشت گرد تھے یہ تو پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے تھے. اس لیے نیٹو کنٹریز کا ایک طریقہ کار تھا جس کے ہم پابند تھے. گو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سختی سے اس کے اگینسٹ تھے کہ رشیا کے انخلا کے بعد وہاں پہ امریکہ کا ساتھ دیا جائے. لیکن حالات ایسے تھے، ضیاء الحق کی پالیسیز ایسی تھیں کہ آہستہ آہستہ یہ جنگ ہماری ہو گئی. ٹھیک، تو آپ کہتے ہیں کمپیریزن ہی غلط ہے. اندلیب صاحب جو ایک نقطہ شہلا صاحب غلط باتیں کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، جو انہیں کوئی لکھ دیتا ہے جو ان کے دماغ میں، اور پھر وہ ان کا ایک مسئلہ ہے اپوزیشن. تو پھر اپوزیشن انہیں کیوں چھوڑے گی؟ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. کرنے کو کچھ ہے نہیں، دکھانے کو کچھ ہے نہیں، ایک زبان ہے منہ میں، اس کو آپ جو بھی کر لو. اچھا اندلیب صاحب، یہ جو ایک اہم نقطہ کہ جناب آپ مسلح جتھوں کے ساتھ ایسے افراد جن کی پیٹرنائزیشن ہے یا نہیں ہے، جو اس ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر عوام کے منتخب کردہ افراد جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو نون لیگ کا ماشاءاللہ 22 کروڑ عوام آواز نہیں آ یہ رہی ہے. اندلیب صاحب آپ کا اندلیب صاحب اگر رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ان کے سامنے یہی سوال دوبارہ رکھتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रजा साहिबा, अली गौहर साहब, अनलीफ साहिबा मेरे मेहमान हैं। अनलीफ साहिबा, ब्रेक पे जाने से कबल आपके सामने सवाल रखा था कि इस अपोजिशन के सामने बात आप नहीं करते, मुसल्लह जत्थों के साथ जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ आप बातचीत के लिए तैयार? हमने तो इनको 1000 दफा कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफा कहा है, फवाद चौधरी ने कितनी दफा कहा है, आए बैठ के कौमी इश्यूज पे बात करें, आए फैटफ पे बात करें, आए बैठ के इस्लाहात पे बात करें, लेकिन ये शर्त लगाते हैं। फैटफ पे बात हुई, कौमी मामला था, आपने देखा, आपने रिकॉर्ड दिखाया, आपने लाइव दिखाया कि किस तरह से इन्होंने फैटफ को कंडीशनली कहा कि जी पहले हम नैब के ये लॉज चेंज करें, फिर हम फैटफ पे आपसे कोऑपरेट करेंगे। ये पहले चाहते हैं कि इनके केसेस बंद हो, इसलिए ये मसला है। भाई आए बैठे, हम तो कहते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पसंद नहीं, आप अपनी तो तजवीज़ात दें, क्योंकि आप और सारे मिलकर कह रहे हैं कि 70 से इलेक्शन जो है वो धांधली के साथ होते हैं। अगर धांधली के साथ होते हैं तो फिर सिस्टम को बदले। जब सिस्टम को बदलने की बात आती है तो कहते हैं हम नहीं बदलेंगे। मसला धांधली का नहीं है, मसला ये है कि पहली दफा ये नहीं आए, क्योंकि पहले तो मुशर्रफ के टाइम पे भी, ज़िया-उल-हक के टाइम पे भी, यूब खान के टाइम पे भी दोनों जमातें उनकी पैदावार थी। ये बात करते जमहूरियत की या अमरीत की पैदावार है, ये बात करते आइन की या इनको तोड़ के आए हुए एनआरओ लेके। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? हमें अभी भी ऑपोजिशन है, हम चाहते हैं कि ये आए, ये बैठे, ये अपनी तजावीज दें, लेकिन ये अगर कहेंगे कि जी पहले ये चीजें आप बंद कर दें, और अगर हम लूट मार पाकिस्तान का करके हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, भागे हुए हैं हमारे लोग, हमारे लीडर वहाँ भागा हुआ है, तो वो तो हम उसको माफ नहीं कर सकते। ठीक है अली गौहर साहब, ये जो गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात की पेशकश की है और कहा है कि जी हम बात करेंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और अनलीफ साहिबा कहती हैं कि आए नेशनल इश्यूज पे गवर्नमेंट के साथ बैठे, हमारे दरवाजे खुले हुए, लेकिन एनआरओ की बात नहीं होगी बीच। देखिए हाफ साहब, गुजारिश ये है कि जो कौमी इश्यूज हैं वो इनको तो तौफीक नहीं होनी, लेकिन इनके कहने की जरूरत नहीं, को हमने इनसे डिक्टेशन लेके उधर नहीं करना होता कि हम कौमी इश्यूज पर, वो इनके कहे बगैर हमें पता है कि फलस्तीन के मसले के ऊपर हमने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर पूरी अपोजिशन ने कौम का साथ देना है और एक करारदाद पास करनी है। हमें कश्मीर के इशू पर हमने इकट्ठे खड़े होकर दिखा दिया, हमने कोरोना के पेंडेमिक में इकट्ठे खड़े होकर दिखा दिया। हाँ, हम इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर आमिर कियानी अरबों का डाका डाले और पैसे इमरान खान की जेब में डाले और अद्वियात महंगी कर दे, तो हम इस एनआरओ में इनके साथ नहीं खड़े होंगे। इमरान खान की बहन करोड़ों अरबों रुपए आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के डाले और कहे मैंने सिलाई मशीनों से पैसा कमाया है और मुझे एनआरओ दे दे, तो हम उसका भी हथियार नहीं बनेंगे। अगर ये फैटफ में 27 में से 26 सीखेंगे, कितनी पास करने के बावजूद भी ये कहें कि हमारी अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारी फोन कॉल नहीं सुनता, तो फिर इनकी अपनी नाकामी है। हम वो नैब चाहते हैं जो दवाइयों से अरबों रुपए कमाने वालों का एहतसाब करे। हम वो नैब चाहते हैं जो इमरान खान की बहन की जेब की तलाशी ले, जो इमरान खान न्याजी की जेब की तलाशी ले, जो बीआरटी पिशावर के खाए हुए पैसों की भी तलाशी ले। हम वो एहतसाब चाहते हैं, हम वो इंतकाम नहीं चाहते। आप हमें कहते हैं हमारी काबीना छोटी थी, हमें इस बात पे फख्र है कि हमने आपकी तरह पूरी मुशर्रफ की काबीना जो थी वो अपनी काबीना में नहीं बिठाई हुई थी। हमने आपकी तरह 52 रुकनी पूरी यूनिवर्सिटी का क्लास रूम नहीं बनाया हुआ था कि पूरे नाराज बलोच रहनुमाओं से बातचीत सपोर्ट करते हैं भाई। इनको क्या, ये असल में ये बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत है और घुस बैठी है और धौंस और धांधली के जरिए आए हैं। वो मरियम साहिबा ने ठीक कहा है कि भाई वो हजारा बिरादरी के लोग बेचारे अपनी मैयतें सामने रख के रोते रहे कि प्राइम मिनिस्टर आए हमको अपना हाले दिल सुनाए को गरिए। एक दफा नहीं, आप देखें कि उनके साथ कितनी दफा कितने लोग शहीद हो चुके हैं उनके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिद पकड़ ली कि जब तक ये दफनाएंगे नहीं मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। मतलब इंतहाई अफसोसनाक, एक गमगीन आदमी के बंदा जाके आंसू पूछता है। हर जगह पर इनकी ईगो है, हर जगह पर इनकी नाकामियां हैं, हर जगह पर इनकी धौंस है। चलेगा तो फिर मुआशी हालात होंगे तो दिवालियां निकल चुका है। कल कहा, आज बलोच रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत दी। कल कहा कि जितने दौरे नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी ने मुल्क से बाहर किए हैं, बलूचिस्तान के किए होते तो तकदीर बदल चुकी होती। जरदारी साहब तो शायद एक दफा भी नहीं आए। अच्छा, पहले तो मैं उन्हें बता दूं कि जरदारी साहब एज सदर
پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے تھے ٹھیک۔ اور آپ کو تو پلیٹ میں رکھی ہوئی ہر چیز مل گئی. جو منصوبے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بجلی کے بنائے 3 سال میں، اس سے نون لیگ نے بجلی کی پروڈکشن بڑھائی، آپ وہ بڑھا نہیں سکتے. ہم جب آئے تھے تو کہا جاتا تھا کہ 20 کلومیٹر دور طالبان رہ گئے. ہمارے اوپر دن رات حملے ہوتے تھے. آپریشن رائے راست کیا، پاکستان فرینڈز آف پاکستان کیے. یہ جو سی پیک ہے یہ سنگاپور سے لے کر یہ چائنا کو دیا. ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو اس وقت جو آپ کا وزیر خارجہ ہے اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے آئی ایم ایف سے بہت آسان شرائط کروائی تھی. تو آپ جو ہیں آپ کو تو سب کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے. ہاں صرف آپ نے کھونے کا ذمہ داری لے رکھی ہے. کشمیر آپ نے کھو دیا اور اپنی وائٹ ہاؤس میں چہل پہل کو جو ہے ورلڈ کپ کے برابر آپ نے درجہ دیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم شرطیں لگاتے ہیں جب آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں. شرط تو بجٹ پاس کرنے کے لیے جہانگیر ترین نے لگائی تھی. شرط تو بجٹ پاس کرنے کے لیے غضنفر سینا نے لگائی تھی، خرم لغاری گروپ نے لگائی تھی. ہم تو روز جو ہے وہ جا رہے ہیں روزانہ عدالتوں میں. نیب کہہ چکی ہے کہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے. نیب کو کورٹ کہہ چکا ہے، کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا. پوچھ رہا ہے کہ خورشید شاہ پہ کیا ثابت کیا. ہم کب آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے 1 منٹ جی وہ مجھے بھی مل گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے آپ بلوچ کے ساتھ مذاکرات کریں گے بالکل کریں، لیکن جنوبی صوبہ تو دے دیں. وہ لوگ بھی ابھی اگلی دفعہ آپ سے پوچھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں مارشل فوج کے تحت آئے، مارشل فوجیوں کے تحت آئے، اس کے تحت آئے. بی بہت دفعہ تاریخ ہے، اس کو پڑھ لیں. ویسے پڑھنے لکھنے سے پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے. کہ اسکندر مرزا بھٹو صاحب کی وائف کے انکل تھے. وہ جب بھٹو صاحب اس وقت کون اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، بھٹو صاحب کو لے کر آئے، اس کے 3 دن بعد ماشاءاللہ لگا ہے. اگر بھٹو صاحب نے ڈیڈی کہا تو جی ان کی تربیت نہیں تھی کہ اپوزیشن کو چور ڈاکو کہیں. ایک عمر کا وہ ہوتا ہے. لیکن اپنی پارٹی بنائی، ماشاءاللہ کو چیلنج فرسٹ ٹائم بیگم نصرت بھٹو نے عدالت میں کیا. اور آج بھی ہم جو ہیں وہ پرویز مشرف سے یہ کہیں ڈیل جو آپ کی ہے نا کہ 100 سیٹیں دو، بھٹو صاحب نے سیٹیں نہیں مانگی، اس کو چیلنج کیا اپنی پارٹی بنا کے. تو آپ ہمیں نہ بتائیں کہ کون کہاں ہے. بڑے سارے سوال جمع ہو گئے. 100 سیٹیں مشرف سے مانگ رہا تھا، کوئی احتشام ضمیر سے کون ملتا تھا، اور تو منع کر دیا تھا انہوں نے احتشام ضمیر صاحب کو. تو ڈیل تو ہو رہی تھی نا، انہوں نے ملانے کی کوشش کی مگر عمران صاحب نے منع کر ڈیل تو ہو رہی تھی نا. امپائر کی انگلی کی تو تلاش تھی نا. اچھا چلے میں وقفہ لے لوں. یہ بہت سارے سوال ہیں اندلیب صاحبہ کے لیے، وقفے کے بعد ان کے سامنے رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے، وقت تھوڑا کم ہے. اندلیب صاحبہ کہتے ہیں این آر او تو آپ نے دیا، شرائط آپ نے مانی، جہانگیر ترین صاحب کی ہو یا اپنے اتحادیوں کی ہو، کمپرومائز کرنے پڑ رہے ہیں. ہم نے جو چیزیں حاصل کی آپ وہ گنوا رہے ہیں، یہ کہنا ہے شیلا صاحبہ کو اور علی گوہر صاحب. دیکھیں سب سے پہلا سوال ہر پروگرام میں آپ کے جو کولیگس ہیں وہ ان سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ جی باقی تو چھوڑیں، اب 14 سال سے سندھ میں کراچی میں آپ 38 نالے نہیں صاف کر سکے. 14 سال میں نالے صاف نہیں کر سکے. آپ ایک بارش ہوتی ہے کراچی ڈوب جاتا ہے، آپ اس کو نہیں بچا سکتے. آپ وفاق کو بلاتے ہیں، وفاق آ کے این ڈی ایم اے کو کہتا ہے کہ جی صاف کریں. آپ کچرا صاف نہیں کر سکے، آپ تھر کے بچوں کو نہیں بچا سکے، آپ ایچ آئی وی وہاں دور نہیں کر سکے بچوں کو. آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ڈائنیسٹی ہے، ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی یہاں کتے آپ جس کو کہتے ہیں کنٹرول نہیں کر سکے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کن کی باتیں سن رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے، جو مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے. آپ کو پتا اسٹریٹ پاور میں وہ جو پی ڈی ایم بنی تھی جس نے آر یا پار ہونا تھا دسمبر میں، نہ لانگ مارچ ہوا، نہ شارٹ مارچ ہوا، نہ استعفے دیے گئے، نہ سینٹ الیکشن کو بائیکاٹ کیا گیا. اور اب آ کے بجٹ میں بھی اڑ گئے، یہ پارلیمنٹ کے اندر اڑے، سڑکوں کے اندر. اب جا کے سی وی لے کے جا رہے ہیں امریکہ میں کہ جی ہمیں پرائم منسٹر بنا دیں. یہ تو ان کا حال ہے. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا پاکستان، ان کو امید تھی کہ پتہ نہیں کورونا میں اندر انڈیا بھی گیا ہے، یو ایس بھی چلا گیا، تو پاکستان تو کیسے سروائیو کرے گا. کل پاکستان کو اکانومسٹ نے کہا ہے کہ 3 ملکوں نے اس کو نارمل سی انڈیکس میں ٹاپ 3 کنٹریز
न्यूजीलैंड, हांगकांग, पाकिस्तान के सबसे अच्छा मैनेज किया है, जिनकी इकोनॉमी चलती रही है। हमारी 4% ग्रोथ हुई है, इंडिया की -7.3% ग्रोथ हुई है। ठीक। हमारी एक्सपोर्ट्स 31 बिलियन डॉलर्स की हुई है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। हमारी पहली दफा जो है वो सरप्लस है, आपका प्राइमरी भी सरप्लस है, आपका करंट अकाउंट के अंदर भी आपका जो 19 बिलियन डॉलर का ये खसारा नुकसान पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, वो हमने पूरा किया है। आपके 5 बम्पर क्रॉप्स हुए हैं, आपकी सीमेंट सेल सबसे हाईएस्ट हुई है, ठीक। आपकी ट्रैक्टर सेल सबसे हाईएस्ट हुई है, आपकी इस वक्त स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाली स्टॉक मार्केट है। तो जब ये सारे इंडिकेटर्स हैं ठीक। और आपके इस वक्त जो बजट आया है, कभी किसी गरीब आवाम का बजट में इतना चल ख्याल नहीं रखा गया। मैं कर्जे हंसना दिया जा रहा है, घरों के लिए शैला दिया जा रहा है, शैला साहबा को नेशनल कमेंट करना दिया चाह रही जा हैं। रहा मैं है। अली गौर साहब की तरफ जाऊँ, मगर शैला साहबा पहले कमेंट कर लें। पहली बात तो इनको ये बताऊं कि सिंध और कराची अलग नहीं है, दारुल खिलाफा है सिंध का कराची। और ये जो नाले हैं इसका बजट हमने ही दिया है, और किसी भी गवर्नमेंट के पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स नहीं होती कि इस तरह करे। जो नफीस लोग आपके साथ बैठे हुए हैं ना, ये उनकी जिम्मेदारी थी, जिनको आपने 50-50 करोड़ डेवलपमेंट बजट दिया है विफाक की, वो मंसूबे काट के जो विफाक को सिंध में करने थे उनसे ही कहें कचरा उठवा लें। ये उनका काम था नफीस लोगों का, उन्होंने ही फैलाया है, ठीक है। जिनके लिए आपके फैसलवाड़ा नैब में गए थे कि हमने उन्हें 16.5 अरब रुपए दिए। अगर एनडीएमए ने उन्होंने भेजा है तो बजट हमारा है, आपने नहीं दिया। दूसरी बात जो है, मैं आपको ये कह दूं कि जिस दिन आप HIV पे सिंध में शोर मचा रहे थे, लाड़काना में 400 मरीज थे और डेरा गाजी खान में 3000। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़राअत का टारगेट आप हासिल नहीं कर सके। टारगेट था 2.7, आपने 2.8, आप 5 बड़ी 2.7 पे बम्पर खड़े रहे। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम रहा है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंपोर्ट इस साल की 13.5 है और एक्सपोर्ट 6.5 है। आप जो है आटे पे जो है अब तक 30 रुपए और चीनी पे 37 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, जो कि किसान की जेब में नहीं जा रहा, या तो वो मिल मालिकान के जा रहा है, या स्टॉकिस्ट के जा रहा है, या किसके जा रहा है, या आप लोगों की जेब में जा रहा है। तो आप किस बात की, आप रिलीफ में बताएं। करप्शन में पाकिस्तान का नंबर ऊपर आया, मुझे रिलीफ बता देना। आप बात करती है स्टॉक मार्केट की, डॉलर 159 रुपए हो गया आज, 159। पता नहीं कौन सी दुनिया में किताबों में लिख के खुद ही पढ़ के खुश हो रहे हैं। मैंने कहा, मैंने पढ़ा, मैंने सुना। अली गौर साहब फिगर सारे दिए हैं अंदलीब साहिबा ने, उन्होंने बता दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाकी चीज़ें, वो देखें इकॉनमी उन्होंने कहा बेहतर हो रही है, सर्वे इंडिकेटर सब ठीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप खौफजदा हैं कि आपकी सियासत ख़त्म हो रही है। बस लिख लो, खुद ही कह दो। जी अली गौर साहब। जी देखें, गुजारिश ये है कि जो इंडिकेटर्स मैंने देखे हैं जी, उनमें सबसे पहले कराची का ज़िमनी इलेक्शन और पंजाब के देख लें। कराची की आवाम ने इनको किक आउट किया, 6 नंबर पर आए। जो इन्होंने धांधली के जरिए जीती थी सीट वाडा साहब की, उसमें एक्सपोज हुए। डस्का के इलेक्शंस आए, डस्का के इलेक्शन में हाफिज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान न्याजी और चीफ मिनिस्टर पंजाब बुजदार को जो है वोट चोर का सर्टिफिकेट और सनद पकड़ाई बड़ी धूम के साथ इनके हाथ में, जो कहते थे कि हम सादिक और अमीन, हम सादिक, और आपने तो पूरे पंजाब की छीनी हुई थी हमसे, इसलिए हुकूमत बनाई ना 2000 दांदे के जरिए आपको। चले वो हमारी सीट थी। मुझे ये बताएं, जो खटक के हलके में जिस पे ये कहते थे कि ये उधर के अन्नदाता बने हुए थे, इनके घर के अंदर घुस के इनकी सियासी पिटाई वोटों के जरिए की और पाकिस्तान की आवाम ने की। आज मुआशी तौर पर आप मुझे बताएं, इधर बड़े करते हैं गर्दिशी कर्जों का, बताएं ना दलील साहबा कि किधर पहुंच चुके हैं गर्दिशी कर्जे। मतलब है कि वो 1200 से 2400 तक आपने पहुंचा दिए। आज पाकिस्तान की करेंसी हाफिज साहब
श्रीलंका से नीचे, अफगानिस्तान से नीचे, बांग्लादेश से नीचे। मकसद है कि आपने क्या किया? पाकिस्तान के कोई आपने अद्वियात के रेट कम कर दिए, आपने खादों के रेट बढ़ा दिए, आपने बिजली का जो जिम्मेदार को देते थे 5 रुपए यूनिट जो नून लीग के टाइम में मिलता था, आज 12 रुपए में मिल रहा है। आपने आम जो छोटे से छोटा कंज्यूमर बिजली का बेचारा 10,000 तनख्वाह वाला था, उसकी सब्सिडी भी खत्म कर दी। मकसद ये है कि अपनी जेबें भरने के अलावा आपने किया क्या है? मान लिया आप धौंस और धांधली की सियासी पैदावार मैदान है। में शिकस्त, और दूसरी बात ये कि आवाम को रिलीफ ना मिलना, ये दो शिकायतें हैं और दो आर्गूमेंट हैं अली गौहर साहब के। देखिए, अली गौहर साहब बेचारे अपने लीडर की तरह वो भागने को तैयार होते हैं। जो बंदा भाग जाए छोड़ के, और दूसरा जो छोटे मियाँ थे वो भी रात के 12 बजे रुपोश हो रहे थे, फरार हो रहे थे, पकड़ लिया। तो इन्होंने लूजर्स वाली बातें करनी है ना। ये वो मुल्क है जिसको कल कहा गया है कि 3 मुल्क दुनिया के कोरोना के एग्जाम्पल हैं। ये इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जी पाकिस्तान, हांगकांग एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद अली गौहर साहब बेचारे जो कहते हैं लोगों को नहीं मिल रहा, अदलीब साहब कहते हैं लोग मर गए, आटा चीनी ये वो महंगाई में मर 12 खरब इन्होंने कोरोना का खा लिया पाकिस्तान की आवाम का। ये कोरोना पे बातें करते हैं यार, अफसोसनाक बात है। अफसर मैं बीच में नहीं बोली जी जी अदलीब साहब। सबसे बड़ा आपने देखा कि गरीबों के लिए 40 लाख जो निचले खानदान है, 260 बिलियन सबसे ज्यादा उनके लिए रखा है। उनको 5 लाख रुपए का कर्जा, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हर दौर में एक्सपेंड होना था। ये उनकी नहीं, सॉरी, आपने देख लिया इनके दौर में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जो हेड थी फरजाना राजा, अब 150 करोड़ के फ्रॉड में वो एब्सकॉन्डर है और वो उनको ढूंढ रहे हैं। 8 लाख बंदों का गलत डेटा दिया गया। हमारे प्रोग्राम को कहा गया कि 4 बेहतरीन प्रोग्राम दुनिया में कोरोना के, उनमें सुप्रीम कोर्ट में उसका नाम क्या लेते हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में उसका नाम क्या लेते हैं आप? फरजाना राजा। ऐसा नहीं, प्रोग्राम का सुप्रीम कोर्ट में आप क्या नाम लेते हैं? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हर दौर में उसको एक्सपेंड होना था। अगर कुछ इरेगुलरिटीज हुई, हुकूमतों का काम है उन्हें पकड़ना। नाम बदलना काम नहीं है, काम करना काम है कि उसको सही कर दे, उसको अच्छा कर दे, उसके कंपोनेंट्स बनाए। उनको लेके आए, कहते हैं फरजाना राजा को लेके आए वापस। ये तो ठेका आपने पकड़ा, इल्जाम लगाना और साबित करना ले आए। गरीबों का खा गई है। अल्ताफ हुसैन को भी तो ला रहे थे ना, लेके आए। आप कोरोना के 12 खरब जो खाए हैं, कोरोना के 12 अरब जो खाए हैं, वो पाकिस्तान की आवाम को दे दें तो पूरे पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक हो सकते हैं। खैरातियां और 12 खरब अपनी जेब में डाल दिया। कोरोना को लाएं, सबको लाएं, और 200 अरब वो भी लाएं जो दूसरे दिन आने थे। जी अंदलीब साहब कहते हैं लाने का काम तो आपका था, आपने लाना है, लेके आए ना, आप साबित करें, कोर्टों में सजाएं दिलवाएं। आज के जस्टिस अब्दुल कयूम वाली उनमें से क्या निकाल लिया? फिर हम फोन करते हैं कि जी यहाँ पे जेलों में उनसे क्या निकाल लिया? अदालतें आजाद हैं। हमारे पास पे होता तो इनको बेलें मिलती। अदालतों का भी जो रिलीफ मिल रहा है शैला साहब, अली गौहर साहब अदालतों से मिल रहा है, वो कह रहे हैं हमारे पास में होता तो अदालत नहीं मिलनी थी आपको। नहीं हाफिज साहब, वो आपको जो सिद्दीकी साहब के बयान हैं, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को अरशद मलिक साहब मरहूम उनकी जो वीडियोज आई, तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर उस लिहाज से तो इमरान खान भी लीडर है। लीडर ये है, ये मतलब अंधों में काना राजा। मकसद ये है कि वोट का हक छीन ले, अवाम से वोट का हक छीन ले, तो इमरान खान भी लीडर है। अब तो देखे ना, मुंतखब अवाम ने मुंतखब करके सब लोगों को नहीं, मुंतखब नहीं, अवाम ने नहीं मुंतखब किया, अवाम ने तो इनको किक आउट किया है। पूरे पंजाब से भी इनके घर जाकर खटक के हल्के से भी और कराची के अवाम चले लास्ट सेंटेंस अंदलीब साहब, फिर मैं शैला साहब आखिरी सेंटेंस। ये लास्ट आखिरी 10 भी अंदलीब साहब को उनके अंदलीब साहब फिर शैला साहब, उसके पास कोई पाकिस्तान की बेहतरी में कुछ किया हो तो आप उसको टाइम दें। उसकी बातें अब झूठ खत्म हो गया बेचारी के, जुबान थक गई। फिर भी आप हमारी बहन को क्यों तंग करते हैं? आप सबको खुदा का खौफ करें। जी अंदलीब साहब, कितने झूठ बुलवाएंगे? मगरिब का टाइम हो गया, उन्हें नमाज पढ़ने दें। अंदलीब साहब लास्ट सेंटेंस जी। लास्ट यही है कि ये घुस बैठी है जो है, पाकिस्तान से चले जाएं। पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन पाकिस्तान का वाहिद हल है। और अली गौहर साहब वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ दोनों खवातीन को मौका दे दें एक सेंटेंस बोलने के लिए। ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ। जी अंदलीब साहब।
دیکھیں علی گور صاحب اتنے اچھے گل فشانی کر رہے، کرنے دیں ان کو. نہیں میں تو آپ کی تعریف چلے کر رہا ہوں. شیلا صاحب آپ کنکلوڈ کریں جی پروگرام سے. میں اجازت چاہوں گا کہ اب جو میں ہے یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے آخر میں کہا ہے کہ ان کو گل فشانی کرنے دیں، کیونکہ ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں اپنے عوام کے لیے، ہم انہیں جواب دیں نہیں، ہم تو سلیکٹڈ ہیں، ہم نے تو سلیکٹر کو خوش کرنا ہے. شیلا میں تو صاحبہ دعا علی گو گور ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. علی گور صاحب، شیلا صاحبہ، ادلیب صاحبہ، مشکل ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.